ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا۔ یہ تھے برادر گرامی فضیلت الشیخ نوجوان شاعر اور اپنے مخصوص لب و لہجہ کے مالک فضیلت الشیخ نور الدین ساحل آلیاوی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت پیش کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی مزید آپ کی آواز میں چاشنی، باریکی، نزاکت اور ایک آواز اور ایک شاعر کی زبان میں جو خوبیاں ہونی چاہیے تھی، اللہ تعالی وہ تمام خوبیاں آپ کو عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جب اس طرح کی نعتیں سنتے ہیں یا اس طرح کے شاعر کو سنتے ہیں اور خاص طور سے اس علاقے سے تعلق رکھنے والے کسی شاعر کو سنتے ہیں تو بہت کچھ کہنے کا من کرتا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، ٹائم کم رہتا ہے، اس لیے بہت کچھ نہیں بول پاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں کا، آپ تمام ماں بہنوں کا، آپ تمام بزرگوں کا بھولوٹان کی سرزمین میں آج کے اس اجلاس اور آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے والے کی جانب سے آپ سبوں کا میں استقبال کرتا ہوں، آپ سبوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی موجودگی سے، آپ کی تشریف آوری سے، آپ کے یہاں حاضر ہونے سے ہمارا یہ پروگرام، اس سرزمین کا یہ پروگرام، اس گاؤں کا یہ پروگرام کامیاب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے درخواست ہے کہ جگہ لے کر کے بیٹھ جائیے۔ اب ہر تقریر جو آپ کے سامنے پیش ہوگی، ایک تقریر سنیے گا تو لگے گا کہ آج کے اجلاس کی یہ سب سے بہترین تقریر ہوگی، لیکن جب دوسری تقریر آپ کو سنائی جائے گی، آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو لگے گا کہ یہ بہترین تقریر ہے، پھر تیسری تقریر اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز۔ آج تقریروں کو سنانے کا اور پیش کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری دیر رات تک رہے گا۔ اب آئیے آپ لوگوں کے بیچ ایک ایسے نوجوان مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ جن کی خطابت کا، جن کی شعلہ بیانی کا، جن کے انداز کا، جن کی مہارت کا علاقے کے باہر میں رہنے والے لوگوں نے اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں نے ان کو پذیرائی بخشی ہے، ان کی خطابت کا اعتراف کیا ہے، ان کی خطابتی صلاحیت کا لوہا مانا ہے۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ برادر صغیر عزیزم حافظ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ سے، جو آپ کے پڑوس میں برہ آباد بستی آباد ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ الحمدللہ ان کی تقریریں ہوتی رہتی ہیں۔ آج بھی آپ لوگوں کے بیچ ان کی ایک شاندار تقریر ہوگی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور ان کو دعوت مائک دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حافظ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ مائک پر انشاءاللہ آپ کا شاندار خطاب آپ لوگوں کے بیچ ہوگا۔ برادران میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ کب تک کھڑے رہیں گے؟ کھڑے پوری رات تھوڑی سن سکتے ہیں، بیٹھ جائیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. رواه البخاری. صدر محترم ناظم جلسہ قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، بھولوٹا برآباد اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے انتہائی معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے فرقان صاحب چاپاکل مستری والے نے اتنا شاندار پروگرام اپنے بلبوتے پہ رچایا. سب کی بس کی بات نہیں ہے، ہم ان کے حوصلے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما. بہت بڑی بات ہے اتنا پروگرام اکیلے اپنے بلبوتے پہ کرا لینا. میرے بھائیوں، آدمی سوچتے ہی رہ جاتا ہے لیکن دین کے کام پر پیسہ نہیں نکال پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو یہ اتنی توفیق دی اور اس بندے نے پروگرام رچایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے علاقے کے اندر تبدیلی آئے، بدلاؤ آئے، چینجنگ آئے اور اس پروگرام سے ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے. آمین. بہت دیر تک گفتگو نہیں کرنی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے نوادہ میں میری ڈیوٹی بھی ہے، مجھے ابھی عبدالغفار سلفی کے ساتھ نکلنا بھی ہے، کل وہیں مجھے پہنچنا بھی پڑے گا، اس وجہ سے زیادہ دیر تک نہیں بھاگتا ہوں. آپ کے بیچ کیا ہوں، کبھی بھی کسی وقت بھی آپ بلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے بیچ بہت زیادہ مقررین حضرات ہیں، سب کو سننا ہے آپ کو، اور جتنے بھی خطبہ ہیں الحمدللہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی ہیں. گرچہ ہمارے علاقے میں علماء کی اتنی عزت نہ رہے. میرے بھائیوں، علماء ہماری زندگی میں ایک بہت قیمتی چیز ہے. علماء کی قدر کرنی ہے. جب تک علماء زندہ ہیں تب تک آپ سمجھ لیجیے یہ دنیا باقی ہے. جس دن علماء ختم ہو جائیں گے اس دن دنیا کو اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کے ذریعے سے ہم جميع مسلمانوں کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کل قیامت کے دن جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا حقیقت میں وہی کامیاب ہوگا. نیکیوں کا پلہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ برائیوں کا بھی پلہ ہوگا اور ایک نیکیوں کا بھی پلہ ہوگا. انسان کی نیکیوں اور برائیوں دونوں تولی جائیں گی، چاہے کوئی بھی ہو. زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، آپ جس طریقے سے چاہیے آپ گزار سکتے ہیں. فَأَغْوَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، میں نے دونوں راستے بتا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، آپ نے جنت کا بھی طریقہ آپ نے بتایا اور جہنم کا بھی طریقہ آپ نے بتایا. اس راستے میں جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے اور اس راستے میں جاؤ گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے. اللہ کے نبی نے بہت واضح انداز میں جنت کا بھی طریقہ بتایا ہے اور جہنم کا بھی طریقہ بتایا ہے. پھر قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس انداز سے قرآن کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کل قیامت کے دن جس کا پلہ ترازو کا پلہ نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دنیا میں وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، دنیا میں اس کے بلڈنگ ہو یا نہ ہو، دنیا میں وہ امیر ہو یا نہ ہو، دنیا کے اندر اس کی شہرت ہو یا نہ ہو،
क़यामत के दिन वही कामयाब होगा। लेकिन जिसका पल्ला हल्का बढ़ जाएगा, फमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, लेकिन जिसका पल्ला हल्का बढ़ जाएगा, नेकियों का पल्ला भारी ना हो बल्कि बुराइयों का पल्ला भारी हो, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाए, फउलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, तो कल क़यामत के दिन वो अफसोस करेगा, खसारे में चला जाएगा, फी जहन्नम खालिदून, और उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। यह है कुरान की आयत, सूरे मोमिनून की आयत नंबर 102 और 103। दो बातें बताई गई, जिसका पल्ला भारी वो जन्नती, जिसका पल्ला हल्का जहन्नम। अब इसी दुनिया के अंदर इस पल्ले को भारी भी करना है, नेकियों का पल्ला, और इस बुराइयों का पल्ला हल्का भी करना है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा ये जिंदगी मिल नहीं सकती है। हमसे बड़े बड़े रईस, हमसे बड़े बड़े चौधरी, हमसे बड़े बड़े अमीर, हमसे बड़े बड़े हैंडसम, हमसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले लोग आए, और नौजवानों तुमसे हैंडसम लड़के भी आए, और मेरी बहनों तुमसे खूबसूरत लड़कियां भी दुनिया में आई, लेकिन आज नहीं है, वो मर गई, इंतकाल कर गई, वो अपने कब्रों के अंदर मदफून है। अब वो अपने अमाल के बलबूते कल क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। मेरे भाइयों, अपने नेकियों का पल्ला भारी करो और अपने बुराइयों का पल्ला हल्का करो। गुनाहों से अपने आप को बचाओ, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। अब गुनाहों से बचने के लिए जरूरी है हम और आप कम से कम गुनाह को जाने जरूर। गुनाह तो ऐसे हर कोई जानता ही है, गुनाह तो जानता ही है। गुनाह किसको करते मालूम है? नबी अकरम से पूछा गया, सवाल किया गया, अनिल बिर्रि वल इस्म, अल्लाह के नबी आप गुनाह के बारे में बताइए और नेकी के बारे में बताइए। नबी अकरम ने शॉर्टकट जवाब दिया और फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी अच्छे अखलाक को कहा जाता है, वल इस्म मा हाका फी नफ्सिक व करेता अन यतलिअन नास अलैहि। फरमाया, बुखारी के अल्फाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेकी उस बुराई उसको कहा जाता है कि कोई काम करो तो दिल के अंदर खटक पैदा हो, दिल के अंदर आपको महसूस हो, ऐसा लगे, दिल घबराने लगे, कांपने लगे। कोई गलत काम करिएगा तो आपका दिल कांपने लगेगा। बहुत से लड़के लोग जुआ, शराब, कोई गलत काम करते हैं तो डरने लगता है, कांपने लगता है। कोई देख लेगा इज्जत की वाट लग जाएगी। हाँ, जिना करने के लिए जाता है, इधर उधर देखता है, कोई देख लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। दिल के अंदर खटक पैदा होता, वो करे और अगर लोगों को मेरे बारे में ये इल्म हो जाए, ये पता हो जाए कि ये तो दिखने में बड़ा अच्छा है, कुर्ता पाजामा टोपी वाला एक इंसान है, मुसलमान है, लेकिन इसका कैरेक्टर बड़ा खराब है, ये तो शराब पीता है, ये तो जुआ खेलता है, ये तो ज़िना करता है, ये तो हरामखोरी करता है, ये सूदी कारोबार करता है, तो आपको ये चीज बर्दाश्त ना हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको गुनाह करार दिया है। गुनाह समझना हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल इस्मु मा हाका फी नफ्सिक व करीका यतलिअन नास अलैहि। गुनाह ये है कि लोगों को पता चल जाए, जिस काम को तुम कर रहे हो वो काम लोगों को पता चल जाए, उससे आपकी इज्जत खराब हो रही हो। अब आप देखिए, ये गुनाह है, इसको गुनाह कहा जाता है। अब हमारे यहाँ जिन चीजों को करने का हुक्म दिया वो तो हम करते नहीं है, जिन चीजों को हुक्म दिया गया वो तो करते नहीं है। पहली बात तो ये कि इंसानों को पैदा किया गया इस वजह से, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसानों और जिनों की जमात, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, भक्ति के लिए, पूजा के लिए पैदा किया। इंसानों, हमने तुम्हें पैदा किया तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम खाओ पियो जरूर, कमाओ जरूर, लेकिन मेरी इबादत करना न भूलना। ये तो अल्लाह ने बता दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी समझा दिया और बता दिया कि लोगों, दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से पैदा किया है ताकि तुमको अल्लाह तबारक व तआला ये देखे, ये चेक करे कि मेरा बंदा दुनिया में लग कर के कहीं आखिर को तो भूल नहीं जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को समझाया और बताया, इस दुनिया से
بچتے رہنا اس دنیا کی ان تمام چکاچوند سے اور اس دنیا کی چمکتی زندگی سے اپنے آپ کو تم بچاتے رہنا. واتقوا الدنیا واتقوا النساء. کبھی آپ نے فرمایا کہ دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ اور عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور محمد رسول اللہ نے آخری وقت میں جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مسجد نبوی میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے, اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے, لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے, دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے, دنیا کے دیوانے بن جاؤ گے, صبح سے لے کر کے شام تک دنیا ہی دنیا کرو گے. اے مسلمانوں, یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. اس دنیا کے اندر جو کر رہے ہو کل قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا. گناہ پہ جو گناہ کر رہے ہیں ہم اور آپ, اتنے علماء ہمارے علاقے میں موجود ہیں میانان, اور یہ چیلنج ہے کہ کہتا ہوں میرے بھائیوں اتنے علماء کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے. آپ اتر پردیش جائیے, آپ بمبئی جائیے, دلی جائیے, کرناٹک جائیے, آپ کو اتنے علماء جتنے جھارکھنڈ کے اندر ہیں نہیں ملیں گے. میرے بھائیوں اگر دوسرے علاقوں کو اگر علماء نے اگر روشن کیا تو ہمارے جھارکھنڈ کے علماء نے روشن کیا ہے میرے بھائیوں. لیکن اس کے باوجود ہمارے جھارکھنڈ کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہے کون کون سی میں برائی گناؤں. شرک کے اندر یہ قوم تباہ و برباد ہے, بدعتوں کے اندر یہ قوم تباہ و برباد ہے, جہیز کے معاملے میں یہ قوم تباہ و برباد ہے, بے حیائی کے معاملے میں یہ قوم تباہ و برباد ہے, حرام خوری میں یہ قوم تباہ و برباد ہے, شراب کے نشے میں دل دادا اور شراب کے نشے میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے زنا کے معاملے میں بھی یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے. میرے بھائیوں کون کون سی میں برائی گناؤں سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. اتنی برائیاں ہماری سماج کے اندر ہے میرے بھائی. اتنے علماء ہوتے ہوئے ہمارے پاس محمد رسول اللہ کی بھی حدیث ہے, ہمارے پاس قرآن جیسی پوتر کتاب بھی موجود ہے. سب سے زبردست کتاب قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں اتنی برائیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں, ان برائیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, ان برائیوں نے ہمارے پر قبضہ جما لیا ہے. کبھی ہم نے اور آپ نے برائیوں کے پر اور کبھی چیزوں کے پر کبھی ہم نے غور کیا ہی نہیں. کیوں ہم اتنی برائیاں کر رہے ہیں معلوم ہے؟ انسان کی باڈی کے اندر, انسان کے شریر میں, انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا انسان کا شریر, پورا باڈی, پورا جسم خراب ہو جائے. بخاری کے الفاظ ہیں الا ان فی الجسد مضغہ, انسان کے شریر میں, انسان کے باڈی میں, انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے. لیکن اگر انسان کے شریر میں اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے, وہ اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورا جسم, پورا شریر, پورا بدن اس کا خراب ہو جاتا ہے. نبی نے کہا اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے فرمایا الا ان لا وهي القلب, لوگوں کو دل ہے, دل اگر انسان کا خراب ہو جائے تو میرے بھائی کو انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر گناہوں نے اتنا اثر ڈالا ہے, دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے, ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں. ہم گناہ کر کے ہم نے اپنے دلوں کو کالا کر لیا ہے. اب قرآن کی آیتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے, ہمیں محمد رسول اللہ کا فرمان اچھا نہیں لگتا ہے, نبی اکرم کے صحابہ کے واقعات ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں. آج ہمارے موبائلوں کے اندر قرآن و حدیث نہیں, قرآن کی آیتیں نہیں, محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں. آج ہمارے نوجوان لڑکوں کے موبائل کے اندر دیکھو فلمیں ہیں, بھجپوری گانے ہیں, اسی طریقے سے گیم کی شکل میں فری فائر گیم بھی موجود ہے. یعنی برائیوں میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے. میرے بھائیوں سمجھ لو آپ کا دل, یا جو لوگ اس طریقے سے برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے سمجھ لو وہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے, کالا ہو گیا اس کا دل. نبی اکرم نے کبھی فرمایا تھا, آپ نے کبھی فرمایا تھا ان العبد اذا خطیۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء, اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, کوئی
गुनाह करता है, चोरी करे, शराब पिए, जुआ खेले, कोई भी गलत काम कोई भी करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके दिल के अंदर एक ब्लैक पॉइंट, एक काला धब्बा लग जाता है। जब इंसान वो गलत काम करता है, जैसे किसी ने गलत काम कर लिया, झूठ बोल दिया, नमाज छोड़ दिया, ज़िना कर लिया, शराब पी लिया, तो दिल के अंदर एक काला धब्बा लग गया। नबी आगे फरमाते हैं फ़इन ताबा वस्तगफर, अगर वो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार करे, रब से माफी मांगे, अल्लाह से कहे अल्लाह मुझसे गलती हो गई, अल्लाह मैंने खता की है, मुझसे मैंने जुर्म कर लिया है, अल्लाह फ़ग़फ़िरली, मुझे माफ कर दे। अगर वो माफी मांगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको माफ भी कर देता है, उसके दिल को क्लीन भी कर देता है, वो बंदा अल्लाह की नज़र में महबूब भी हो जाता है। लेकिन अगर वो बंदा बुराई करता है और फिर दोबारा फिर वही बुराई करे, या शराब पीता है फिर दोबारा शराब पी ले, ज़िना कर ले, और इसी तरीके से जुआ खेल ले, इसी तरीके से हराम तरीकों से पैसे जमा करता रहे, इसी तरीके से लोगों के हुकूक को वो मारता रहे, मेरे भाइयों नबी ने फरमाया जब गुनाह भी गुनाह करता है तो उसके पूरा का पूरा दिल उसका काला हो जाता है, जंग लग जाता है। कुरान ने किसी को कहा है राम से इसको राम से बाकायदा कहा है, इसी को राम कहा जाता है, और कुरान ठीक करके कहता है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके दिलों के अंदर जंग लग गया है, इनके करतूत ने, इनकी कारनामों ने इनके दिलों के अंदर जंग लगा दिया है। हमारे जिंदगियों के अंदर तब्दीलियां क्यों नहीं आ रही जानते? गुनाह पे गुनाह। बहुत से लोग मौजूद हैं, नमाज की पूरी दुआ सब कुछ पूछ लिया जाए नहीं बता सकते, जनाजे की दुआ पूछ लिया जाए 80% लोग ऐसे होंगे जिसको मालूम ही नहीं हो, घर में दाखिल होने की दुआ नहीं पता, सवारी में चढ़ने की दुआ नहीं मालूम, हाँ महफिल बर्खास्त होने की दुआ नहीं मालूम, और इतनी तकरीरें सुनने के बावजूद उनसे पूछ लिया जाए कि फला मौलाना किसके ऊपर तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर, नहीं बता सकता। दीन का इल्म क्यों नहीं हो पा रहा? मालूम है गुनाहों के असरात ने हमारे दिलों को इतना ज्यादा गंदा कर दिया है कि अब हमें इस्लामी नॉलेज, किताब और सुन्नत की बातें अब हम याद नहीं कर पा रहे। इमाम शाफई का नाम आपने कभी सुना होगा? इमाम शाफई, 4 इमाम गुजरे जिसको हम सुने, बड़ा फेमस है, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, ये 4 इमाम गुजरे। इमाम शाफई के उस्ताद वकी बिन जर्राह से कभी इमाम शाफई ने सवाल यही किया था, ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम वकी बिन जर्राह, आप जरा ये बताइए, जब मैं याद करता हूँ, जब मैं कुरान याद करता हूँ, जब मैं हदीस याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ, वजह क्या है, कारण क्या है? इमाम शाफी के उस्ताद मोहतरम वकी बिन जर्राह ने कहा था और फरमाया था, ऐ इमाम शाफी अपने आप को गुनाहों से रोक ले, ऐ इमाम शाफी गुनाह करना छोड़ दे, गुनाह करना तर्क कर दे। इमाम शाफी ने इसी को अशार इस तरीके से पिरोया है, शकौतु इला वकील सुआहिबे फरशदनी ला तरकिल मासी, शकौतु इला वकील सुआहिबे, जब मैंने अपने उस्ताद से मोहतरम वकील बिन जर्राह से जब मैंने पूछा कि मुझे हिफ्ज़ करने में परेशानी होती है, मुझे कुरान याद करने में दिक्कत होती है, मुझे हदीस याद करने में दिक्कत होती है, भाई मेरे उस्ताद से मोहतरम बताइए रीजन किया है, फअरशदनी इला तरकिल मासी, कि मेरे उस्ताद से मोहतरम ने कहा था, आई इमाम शाफी गुनाह करना छोड़ दे, गलत काम करना तर्क कर दे, वाखबरनी बिअन्नल इल्म नूर, और मेरे उस्ताद से मोहतरम ने मुझे ये भी खबर दी थी और बताया था कि इल्म एक नूर है, रोशनी है, व नूरुल्लाहि ला युदा लिआसी, और अल्लाह अपना नूर, अपना इल्म किसी गुनहगार को अता नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों और यहाँ समाज के मेरे भाइयों और मेरे गांव और मेरे पड़ोसी के लोगों, हम गुनाहों में डूबे हुए, इसी वजह से कुरान की आयतें याद नहीं हो पा रही हैं, बहुत ज्यादा गुनाह करने की वजह से मेरे भाई जो नमाज में दिल नहीं लगता है, बहुत ज्यादा गुनाह करने की वजह से इस्लाम के ऊपर हम चल नहीं पाते हैं।
गुनाह के असरात ने हमारी जिंदगी में इस तरीके से कब्जा किया है कि आज हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे, गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे, गलत काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज बाप बेटे के सामने खेली क्या रहा है, बेटवा से मंगा रहा है खेली, हाँ गुनाहों में असर इतना डाला आदमी बेहया हो गया, हया खत्म, जैसे जैसे हया खत्म वैसे वैसे ईमान खत्म। अल हया वल ईमान पूरी जमिया फैसा रुफिया अहदुहुमा रुफिया आखर, हया और ईमान ये दोनों आपस में ज्वाइंट है, अगर एक खत्म तो दूसरा भी खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों अपने अंदर हया पैदा कर, अपने अंदर शर्म पैदा कर, और मेरे भाइयों बुराई करने से कम बुराई करते वक्त डर एहसास पैदा होना चाहिए कि अगर मैं ये गलत काम करते हुए मर जाऊं तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊं। अचानक मौत आ सकती है, अभी कोरोना की इस वबा ने कितने लोगों को अपने गिरफ्त में लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम आप बचे हुए। अचानक आप मर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, हार्ट अटैक आपको आ सकता है, मर सकते हैं। अभी बढ़ाकर के अंदर अभी हमारे भाई ने दिखाया वीडियो, बढ़ाकर के उस नदी के अंदर वो नाव जैसे पलटी खाई उस नाव ने, उस नाव के अंदर कई लोग सवार थे, अचानक उसकी मौत हो गई। एक औरत के बारे में बता रहे थे, वो अपने बच्चे को लेकर एक गोद में लेकर के थी, वो मरी, इंतकाल में 2 दिनों के बाद उसको उठाया गया तो अपने बच्चे को उसने छोड़ा तक भी नहीं। इस दर्दनाक वाक़ये ने लोगों को हिला करके रख दिया है। लेकिन मेरे भाइयों, हम ये सब चीजें अपने नजरों से तो देखते हैं, लेकिन गुनाहों से अपने आप को तौबा नहीं करते, गुनाहों से अपने आप को माफी नहीं मांगते, गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते। हमारे समाज के नौजवान लड़के गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, हमारे समाज की लड़कियां गुनाह पे गुनाह कर रही हैं, हमारे समाज की नौजवान तबके, बुजुर्ग तबके, मेरे भाइयों हर कोई गुनाहों में डूबा हुआ है। हमारी मस्जिदें वीरान है, जुमे की नमाज पढ़ लेते हैं मेरे भाइयों, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ लेने से अपने आप को जन्नती समझ रहे हो मेरे भाइयों, ये इंतहाई बेवकूफी वाली बात है। गुनाहों ने इतना असर डाला है कि नमाज की कोई पाबंदी नहीं, गुनाहों ने इतना असर डाला है कि घर के अंदर कुरान है लेकिन तिलावत नहीं है, गुनाहों ने इतना असर डाला है कि हम किसी को बोल भी नहीं पाते, भाई ये गलत काम मत कर, आपके सामने गलत काम किया जा रहा है लेकिन आप हदीस के अल्फाज हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अगर आप किसी बुराई को देखें तो आप हाथ से रोकें, हाथ से ताकत न हो तो ज़बान से बोले, और अगर ज़बान से भी ताकत न हो तो दिल से उसको बुरा जाने। मेरे भाइयों, समाज में इतनी बुराइयां होती है लेकिन हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं कि हम बोल सकें, दिल से भी बुरा नहीं करें, सब कुछ चल रहा है। हमारे समाज के अंदर बुराइयों ने इस तरीके से कब्जा कर लिया, कारण किया दिल में, दूसरा कारण किया है हमने और आपने नमाज को तर्क कर दिया, नमाज को छोड़ दिया। हमारे बच्चे तो नमाज नहीं पढ़ते, हमारे बड़े भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। कल क़यामत के दिन जो पहला सवाल होगा मेरे भाइयों, पहला क्वेश्चन होगा, ऐ नौजवानों तुम एंजॉय कर रहे हो, हमारी बहनों तुम एंजॉय कर रही हो, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कल क़यामत के दिन अपनी फिक्र तो कर लो। कल क़यामत के दिन तेरा रब तुम्हें पैदा किया, तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें क़यामतों से नवाजा। मेरे भाइयों, वही रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल करेगा। अव्वल मा युहासब बिही यौमल क़ियामा अस्सलाह व इन सलुहा सलुहा। अगर उसकी नमाज कल क़यामत के दिन पहला क्वेश्चन, पहला सवाल उससे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज उसके दुरुस्त निकले तो बाकी के अमाल उसके अच्छे हो जाएंगे, लेकिन नमाज के अंदर गड़बड़ी आई तो उसके आगे वाले अमाल भी खराब हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो क्योंकि यही नमाज तुम्हें कल क़यामत के दिन जहन्नम से बचाने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, मन हाफ़ज़ अलैया कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। जो इस नमाज की हिफाजत करता है, नमाज की फिक्र करता है, ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा, फजर, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों
वालों और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालियों, कल क़यामत के दिन ये सोने, ये चांदी, ये ज़ेवरात, ये मकानात, ये तुम्हें काम नहीं देंगे। और मेरे भाइयों, यही नमाज कल क़यामत के दिन दलील बन जाएगी, बुरहान बन जाएगी। यही नमाज व नजातनी यौमल क़यामा, और कल क़यामत के दिन यही नमाज तुम्हें नजात दिलाएगी, जहन्नम से ये नमाज तुम्हें बचा देगी और जन्नत के अंदर ये नमाज तुम्हें पहुंचा देगी। लेकिन जो इस नमाज की पाबंदी न करता हो, वमन लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरुन वला बुरहान वला नजातुन व हुशिरा यौमल क़यामा मा फिरऔन व हामान व क़ारून व उबय बिन खल्फ। इमाम कायनात फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता अपने आप को बस मुसलमान समझता है, गोश्त खा लिया, मछली खा लिया, मुसलमान खा लिया, कुर्ता पाजामा पहन लिया, ईद के दिन रुमाल डाल लिया और शादी ब्याह में जाकर के बस बजा करके खाना खा लिया, सलाम कर लिया, अपने आप को कितने ही मुसलमान जो लोग गर्दानता है। मेरे वो मुसलमान भाई जो नमाज की पाबंदी नहीं करता है, लम यकुन लहू वला बुरहान वला नजातुन यौमल क़यामा, कल क़यामत के दिन उसको नजात मिलेगी, न उसको बुरहान दिया जाएगा। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन न उसको नजात मिलेगी। व हुशिरा यौमल क़यामा, और कल क़यामत के दिन मुसलमानों के साथ भी ऐसे बेनमाजियों को भी नहीं उठाएगा, बल्कि ऐसे बेनमाजियों को फिरऔन के साथ, हारून के साथ, फिरऔन के साथ, हामान के साथ, क़ारून के साथ, उबय बिन खल्फ जैसे गुनहगारों के साथ उठाया जाएगा। ऐ गुनहगार लोगों, दुनिया के अंदर ये दुनिया की जिंदगी चंद साला जिंदगी है, कम से कम नमाज की हिफाजत कर ले, उस नमाज की हिफाजत कर ले जिस नमाज की हिफाजत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में की, और जिस नमाज के बारे में अल्लाह के नबी ने आखिरी नबी फरमाया था, अस्सला व मा मलकत अयमानुकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज का ख्याल करना मेरी नबी को सबसे ज्यादा दुनिया में जो चीज पसंद थी वो नमाज थी। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे नबी कहा करते थे, नमाज मेरी आंखों के ठंडक है, नमाज पढ़िए तब भी आप गुनाह से बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते। गुनाहों ने पर्दा चढ़ा दिया, उस गुनाह से बचना है तो नमाज की हिफाजत कीजिए। अगर इस गुनाह से बचना है मुसलमानों, आओ, बहुत सारे वायरसेस हमारी जिंदगी में आ गए हैं। जैसे तुम्हारे मोबाइल के अंदर वायरसेस हो जाते हैं तो एंटीवायरस डालते हैं ना, हैंग करने लगता है। हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाहों ने इतना कब्जा कर लिया, बहुत सारे वायरसेस हमारी जिंदगी में जमा हो गए हैं। अब इन वायरसेस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस की जरूरत है। आओ, हम तुम्हें एंटीवायरस देते हैं। अगर तुम्हें इन गुनाहों से बचना है और इन गुनाहों से अपने आप को हटना है और अपने आप को मुत्तकी बनाना है, अपने नेकियों का पल्ला भारी करना है, अपने बुराइयों का पल्ला हल्का करना है, तो मेरे भाइयों, बाजारों का चक्कर छोड़ो, दुनिया का चक्कर छोड़ो। ये दुनिया चंद साल की जिंदगी है, कभी कभी अपनी जिंदगी में कब्रिस्तान कभी चक्कर लगा लिया करो। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था, उस कब्र को याद करो, उस कब्र को याद करो, तुम्हें मौत याद आएगी। वो कंबल ओढ़ने वालों, वो चादर ओढ़ने वालों, और नरम नरम बिस्तर में सोने वालों, वो जहेज के तौर पर लेकर के उन कालियों में सोने वालों, तुम्हें कब्र के अंदर न ये तकिया, न ये बिस्तर, न ये पंखा, न ये कूलर मिलने वाले हैं। उस कब्र को रोशन कर लो, उस कब्र को तो अच्छा कर लो। इमाम कायनात ने फरमाया, अपनी जिंदगी में कभी कभी कब्रिस्तान की भी जियारत कर लिया करो। तुमसे बड़े बड़े हैंडसम दुनिया में थे, आज वो कब्र के अंदर मत खोने। तुमसे बड़े बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन आज वो कब्र के अंदर लेटे हुए। कभी कभी उस कब्र की भी जियारत कर लिया करो। कब्र को याद करोगे तो गुनाहों से बचोगे। कब्र को याद करने की कोशिश करो और कभी कभी कब्रिस्तान चले जाएगा। इन गुनाहों से बचना है तो और क्या करें? इन गुनाहों से बचना है तो मेरे भाइयों, जो आपके ऐसे फ्रेंड हैं, ऐसे दोस्त हैं जो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जो गुनहगार हैं, गुनहगार लोगों से, गलत लड़कों
से दोस्ती को दिल दिए। और मेरी बहनों, ऐसी लड़कियों से दोस्ती न करो जो दीनदार लड़कियों से दोस्ती। अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है। आपका दोस्त जैसा वैसा आप बन जाइएगा। आपका बेटा अगर किसी के साथ दोस्ती किया हुआ है और अगर वो लड़का अगर जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, एटीएम मार रहा है, चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो आपका बेटा भी एक ना एक दिन ऐसा करने लगेगा। इस वजह से अपने बेटे के ऊपर ध्यान दीजिए। मेरे भाइयों, ऐसे लड़कों के साथ दोस्ती न कीजिए जो गलत। अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखिए, तब तक आप इन गुनाहों से अपने आप को बचा सकते हैं। गुनाहों ने कब्जा जमा लिया, मस्जिदें वीरान हो गई, तो कैसे अपने आप को बचाया जा सके? आज हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, लेकिन अक्सर जगहों पे कभी कभी आप बाजार में जाइए, मॉल में जाइए, कलकत्ता के अंदर बड़े बड़े शोरूम के अंदर जाइए, कलकत्ता छोड़िए मधुपुर के अंदर बड़े बड़े मॉल के अंदर जाइए, छोटी छोटी दुकानों के अंदर आज सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अगर आपने चोरी कर ली तो वो हरकत आपकी नोट कर ली जाती है, रिकॉर्ड कर ली जाती है, आपकी चोरी पकड़ी जाती है, आपको सजा दी जाती है, आपको मारा जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के पास भी सीसीटीवी कैमरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह कहता है हम तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी जानते हैं। वो गुनाह करने वालों, वो शराब पीने वालों, वो नमाज के वक्त बिस्तरों में सोने वालों, वो नमाज के वक्त गप्पे मारने वालों, हराम खोरी करने वालों, वो हराम के पैसे जमा करने वालों और रिश्तेदारों को काटने वालों और उलमा की कदर न करने वालों, जरा मेरी बातों को गौर से सुनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान की आयतें उतरी है, कुरान को चीन करके कहता है कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल को अल्लाह ताला करके रख देगा और अल्लाह ताला कहेगा, ऐ दुनिया के इंसानों, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। अपने नामे अमाल को तो पढ़ ले, अपने नामे अमाल को तो रीडिंग करने पढ़ ले। तूने दुनिया में कौन सा काम किया है, कैसी हरकतें की है, नेकी की है कि बुराई की है, खुद देख ले। इंसान अपने नामे अमाल को खुद देखेगा, इधर पलटेगा, इधर पलटेगा। आय अल्लाह, मैं तो तनबरी के अंदर ये काम किया था, ये तो मेरे माँ बाप को भी पता न था, ये तो मेरी बीवी भी न जानती थी, ये तो मेरे यार भी नहीं जानते थे, ये तो मेरे रिश्तेदार को भी पता न था। मैंने तो जंगल के अंदर ये काम किया था, मैंने तो ये नदी के अंदर ये काम किया था, मैंने तो कलकत्ता और दिल्ली और मुंबई के बंद खुले होटलों के अंदर मैंने ये काम किया था, ये तो किसी को मालूम न था। ये कैसी किताब है? माली ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हासिरा। इंसान चीख करके कहेगा, अल्लाह ये तेरी कैसी किताब है, जिस किताब के अंदर छोटी से छोटी बातें भी लिखी हुई है, जिस किताब के अंदर बड़ी सी बड़ी बातें भी लिखी हुई है। बकरे के अंदर मैंने जो किया वो भी लिखा है, खुल्ला खुल्ला जो मैंने किया वो भी लिखा है, मेरी नजरों की हरकतों को भी रिकॉर्ड किया गया है। मैंने चुपके चुपके जहेज लिया था वो भी लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, उस किताब के अंदर सारी चीजें लिखी होंगी। वो वजदू मा हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। तेरा रब किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। कल क़यामत के दिन तेरे अमाल को तौल दिया जाएगा। वो नज़रुल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन तक मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। कुरान को चीख करके कहता है कि कल क़यामत अल्लाह ताला इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा, इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा। और शराब में डूबे हुए लोगों और ज़मादारी करने वालों, अपने मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देखने वालों, अपने मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना सुनने वालों, अपनी जिंदगियों को गुनहगारों में डूब करके अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, सुनो
قرآن کی آیتیں کوئی لیلا مجنون کی کہانی نہیں ہے، قرآن کی آیتیں اور ایک ایک آیت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ایک ایک حرف کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن چیخ کر کے کہتا ہے کل قیامت کے دن ہم تمہارے اعمال کو لے کر کے آئیں گے، ہم تمہارے نیکیوں اور برائیوں کو لے کر کے آئیں گے، اور انصاف کے ترازو میں اس کو تولا جائے گا۔ مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی ہوگی، اتینا بہا، تو تیرا رب اس نیکی کو اس برائی کو لے کر کے آئے گا۔ وکفا بنا حاسبین، اور تیرا رب تیرا پروردگار حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے اور سوچئے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن سمجھ رہے ہیں گناہ کر کے انجوائے کر کے ہم بچ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی لذت چند منٹ کے لیے ہے، چند سیکنڈ کے لیے ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا، حضرت معاذ بن جبل سے جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجے گئے، جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے تو اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، اتق اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کر لے، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لے، کہیں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اگر گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر۔ اب اس سے زیادہ نہیں بولنا ہے، ہمارے دوست ہمارے فضیلت و شیخ اور وفات سلفی آ چکے ہیں، یہ تو میرا گاؤں اپنا علاقہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کے درمیان آؤں گا۔ یوٹیوب کے اندر بے شمار تقریریں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہم مسلمانوں کو، خاص کر کے ہم مسلمانوں کی الہ العالمین، جو ہمارے سماج کے اندر جو گناہ ہے، جو گندگیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان برائیوں سے ہم مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہ سے روکنے کی اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہماری موت ہو، جب ہماری موت ہو تو الہ العالمین ہماری نیکیوں کا پلہ، نیکیوں کے اعمال، نیکیوں کے جو اعمال ہو اس کے اندر نیکیاں زیادہ ہو، برائیاں کم ہو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔